Good morning, students. So now we will start with the next lesson, and this is last lesson for our syllabus this year: biodiversity, conservation, and environmental issues. Okay. In this, some parts are deleted, so I will let you know while teaching which parts are deleted. Okay. So, in your earlier standard, you have learned about the Chipko movement and the effects of Sri Jadhav Payang in school. So, what is the importance of such activities? We have to find out. Why should we have national parks and sanctuaries? We have read about how Indian scientists won the battle for the patent of turmeric and basmati rice. Why was gaining these patents essential? Then, what is in situ conservation and what is ex situ conservation? So, you have to write these answers. Beforehand, we have learned about this. So, now we will start with the things. Diversity is variety. This variety of life is called as biodiversity. Biodiversity includes a vast array of species of microorganisms, virus, algae, fungi, plants and animals which are occurring on the earth. Either they occur in the terrestrial or the aquatic habitat and the ecological complexes of which they are part of. सो डायव्हर्सिटी म्हणजे व्हरायटी आहे. व्हरायटी जी लाईफची आहे तिला आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. बायोडायव्हर्सिटीमध्ये खूप सारे स्पेशीज येतात ऑर्गॅनिझम्सचे, जसे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स येणार, व्हायरस येणार, अल्गी येणार, फंगस येणार, प्लांट्स, ॲनिमल्स. ओके. आणि जे अर्थवर हे सगळ्या गोष्टी येतात ते आपण बायोडायव्हर्सिटीमध्ये इन्क्लूड करणार. आता हे एकतर टेरेस्ट्रियल असतील किंवा एक्वॅटिक हॅबिटॅटमध्ये असतील आणि त्यांचं जे इकॉलॉजिकल कॉम्प्लेक्स आहे ते पण आपण या लेसनमध्ये शिकणार आहोत. नाव द डायव्हर्सिटी इज विथ रेस्पेक्ट टू द साईज, शेप. साईज मीन्स दे आर मायक्रोस्कोपिक, फ्रॉम मायक्रोस्कोपिक टू मॅक्रोस्कोपिक. देन द शेप, द कलर, द फॉर्म, mode of nutrition, type of habitat, reproduction, motility, then the duration of the life cycle span, etc. This is actually due to the attempt of the living beings to accommodate with different environmental conditions like climatic conditions, edaphic conditions, topographic, geographic, etc. or the situations which are solely for their survival and the perpetuation of the species. In doing this, the living organisms, they adapt themselves to overcome the different situations and thus they develop distinct but different features that has actually led to the diversity in them. The diversity in features become infused in the life cycle. In short, these adaptations in different environments help as the basis for the diversity. Diversity ही किंवा जी विविधता आहे ती शेपमध्ये साईजमध्ये असू शकते. काही ऑर्गॅनिझम्स हे मायक्रोस्कोपिक आहेत, काही मायक्रोस्कोपिक आहेत, शेपमध्ये असू शकते, त्यांचं कलरमध्ये, फॉर्ममध्ये, त्यांच्या न्यूट्रिशनचं जे हॅबिट आहे ती डिफरंट असेल, हॅबिटॅट डिफरंट असू शकतो, टाईप, रिप्रोडक्शन, मग मोटिलिटी म्हणजे त्यांना इकडनं तिकडे कसे मोटाईल होणार, मग लाईफ सायकलचं स्पॅनचं ड्युरेशन. आणि यामुळे आपण असं बघतो आहे बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय आहे तर हे जे लिव्हिंग बिंग्स आहेत त्या डिफरंट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्सला कसे ते ॲकोमोडेट होतात किंवा कसे ॲडजस्ट होतात. आता एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स क्लायमॅटिक असू शकतात, इडॅफिक, टोपोग्राफिक किंवा जॉग्राफिकल, किंवा असे सिच्युएशन्स जेणेकरून हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सर्वाईव्ह होतील आणि त्यांची जी कंटिन्युटी होईल स्पेशसची किंवा लाईफची. आता हे सगळं करत असताना लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स स्वतःला वेगवेगळ्या सिच्युएशन्सला ओव्हरकम करायला स्वतःला ॲडॅप्ट करतात आणि त्यामुळे ते काही ठळक पण वेगवेगळे फीचर्स ॲडॅप्ट करतात आणि यामुळे त्यांच्यामध्ये डायव्हर्सिटी येते. डायव्हर्सिटी जी येणार आहे ती त्यांच्या लाईफसायकलबरोबर एकत्र येते, इन्फ्यूज्ड होते, म्हणजे त्याच्यामध्ये घोळून मिसळून जाते. आणि हे जे ॲडॅप्टेशन्स आहेत ॲक्च्युली ते डिफरंट एन्व्हायरमेंट्समध्ये जे ॲडॅप्टेशन्स होणार आहेत त्याच्यामुळे
द बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला हेल्प होणार आहे. ओके, नाव वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी. नाव दिस इज द पार्ट ऑफ द नेचर which includes the differences in the genes among the individuals of a species, the variety and richness of all the plants and animal species at different scales in a space, that is the local regions, country and the world, and the types of the ecosystem which includes both terrestrial and aquatic ecosystem within a defined area. आता बायोडायव्हर्सिटीचं डेफिनेशन म्हणजेच बायोडायव्हर्सिटी हा नेचरचा असा भाग आहे ज्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल स्पीशीजचे जे इंडिव्हिज्युअल्स असतील त्यांच्या जीन्समध्ये डिफरन्सेस येणार जे आहेत. प्लांट्स आणि ॲनिमल्स स्पीसीज वेगवेगळ्या स्पेसला किंवा जे आहेत त्यांच्यामधली व्हरायटी आणि रिचनेस येणार. मग ही जे स्पेसमध्ये म्हणजे कुठल्या स्पेसमध्ये, लोकल रिजनमध्ये, एखाद्या देशामध्ये किंवा पूर्ण वर्ल्डमध्ये काय आहे. त्याच्यानंतर इकोसिस्टमचे टाईप्स, त्यामध्ये आपण टेरिस्ट्रियल आणि इक्वॅटिक इकोसिस्टम त्या ठराविक एरियामधलं आपण बघणार आहोत. द टर्म बायोडायव्हर्सिटी वॉज ॲक्च्युअली कॉइन्ड बाय वॉल्टर रोझेन in 1932, but the term was popularized by the sociologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of the biological organization. आता हा जो बायोडायव्हर्सिटी टर्म आहे पहिल्यांदा कॉइन 1982मध्ये वॉल्टर रोझेनने केलं, पण हा जो टर्म आहे तो सोशिओलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सनने पॉप्युलराईज केला आणि त्याने कंबाईंड आपल्याला जो डायव्हर्सिटी आहे ती डिस्क्राईब केली सगळ्या बायोलॉजिकल ऑर्गनायझेशनच्या लेवलला. बायोडायव्हर्सिटी दॅट वी सी टुडे, इट इज द आउटकम ऑफ ओव्हर 3.5 billions of years of the evolutionary history, which is mainly influenced by the natural processes and of late by the influence of the humans. बायोडायव्हर्सिटी जी आज आपण बघतोय ती आजपासून 3.5 बिलियन इयर्स ऑफ एगो आधी जी इव्हॉल्युशनरी हिस्ट्री झाली त्याचा आउटकम आहे. आणि हे बायोडायव्हर्सिटी नॅचरल प्रोसेसनी इन्फ्लुएन्स झालेली आहे आणि आत्ता ती ह्युमन बिईंग्सनी पण इन्फ्लुएन्स झालेली आहे. इन दिस चॅप्टर वी शॅल स्टडी द बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी such as the levels and the patterns of biodiversity, then the expanse, then the importance, loss and conservation methods and efforts which are undertaken. आता या चॅप्टरमध्ये आपण बायोडायव्हर्सिटीचे बेसिक कन्सेप्ट्स बघणार आहोत, जसे त्याचे लेवल्स बघणार आहोत, पॅटर्न्स बघणार आहोत, एक्सपान्स बघणार आहोत, इम्पॉर्टन्स, मग त्यामुळे लॉस आणि कॉन्झर्वेशन मेथड्स आणि मग काय इफोर्ट्स घेतले जातात ते आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. नाव वी विल सी द डिफरंट लेवल्स ऑफ दी बायोडायव्हर्सिटी. डायव्हर्सिटी ऑफ लिव्हिंग वर्ल्ड कॅन बी ऑब्झर्वड ॲट डिफरंट लेवल्स ranging from the molecular level to the ecosystem level, and the major hierarchical and the interrelated levels are genetic diversity, species diversity, that is the community diversity, and ecosystem diversity, that is the ecological diversity. आता जे बायोडायव्हर्सिटीचे लेवल्समध्ये आपण लिव्हिंग वर्ल्डची जी डायव्हर्सिटी आहे ती वेगवेगळ्या लेवल्सला बघणार आहोत, जसं मॉलिक्युलर लेवलपासून इकोसिस्टम लेवलपर्यंत बघणार आहोत. जे मेजर आपले जे हियार्चल आणि इंटररिलेटेड लेवल्स जे आहेत ते काय आहेत, जेनेटिक डायव्हर्सिटी आहे, स्पीशीज डायव्हर्सिटी आहे म्हणजेच कम्युनिटी डायव्हर्सिटी, आणि इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी म्हणजेच इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी. सो हे 3 भाग आपण या लेसनमध्ये शिकणार आहोत, या चॅप्टरमध्ये या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. सो पहिलं आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी बघूया. त्याच्या आधी आपण या स्पीशीजबद्दल काय बघू शकतो. बघा, एका पिक्चरमध्ये एमध्ये प्लांट्स दाखवले आहेत पण वेगवेगळे प्लांट्स आहेत, आणि बीमध्ये काय आहे, वेगवेगळे प्लांट्स आहेत पण त्यांचे जे नंबर आहे ती कमी जास्त आहे. सो ए आणि बी जेव्हा तुम्ही कम्पेअर कराल
त्यावेळेला एमध्ये डायव्हर्सिटी आणि बीमधली डायव्हर्सिटी तुम्ही कम्पेअर करू शकता. सो आपण आता पहिल्यांदा जेनेटिक डायव्हर्सिटी बघूया. Now this is the intraspecific diversity. It is the diversity in the number and types of the genes as well as the chromosomes which are present in different species, and also the variation in the genes and their alleles in the same species. It includes variation within a population and diversity between the populations that are associated with adaptations to local conditions. Genetic variations, that is the allelic genes, they lead to individual differences within the species, and such variations pave way to evolution. They also improve the chances of continuation of the species in the changing environmental conditions or allow the best adapted to survive. Now, the existence of the subspecies races are examples of the genetic diversity. Greater the diversity, better would be a sustenance to a species. You know about 1000 varieties of mangoes and 50,000 varieties of rice or wheat in India. आता जेनेटिक डायव्हर्सिटी ही इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी आहे. इथे जीन्सच्या नंबर आणि टाईपमध्ये डायव्हर्सिटी असेल, त्याचबरोबर क्रोमोसोम्स जे प्रेझेंट आहेत वेगवेगळ्या स्पीशीजमध्ये त्यामध्ये डायव्हर्सिटी असेल, आणि त्याचबरोबर जीन्समध्ये आणि त्यांच्या अलील्समध्ये त्या सेम स्पीशीजमध्ये त्या सेम स्पीशीजच्या जीन्स आणि अलील्समध्ये पण व्हेरिएशन्स असतील. आता हे जे व्हेरिएशन्स आहेत त्या पॉप्युलेशनमध्ये असतील आणि जी डायव्हर्सिटी असेल ती पॉप्युलेशन्समध्ये असेल, आणि त्यामुळे हे जे पॉप्युलेशन्स आहेत ते बेटर अडॅप्टेड असतील त्या लोकल कंडिशनसाठी. जेनेटिक व्हेरिएशन्स म्हणजे अलिलिक जीन्समुळे जे जेनेटिक व्हेरिएशन्स आहेत त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस येतील त्या स्पीशीजमध्ये, आणि हे जे व्हेरिएशन्स आहेत त्यामुळे इव्हॉल्युशनला मदत होणार आहे, आणि त्यामुळे चान्सेस इम्प्रूव्ह होतील आणि स्पीशीजचं कंटिन्युएशन होईल. आणि ह्या जे स्पीशीज आहेत त्यांचं जे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स जे चेंज होणार आहेत, चेंज इन द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्सला ते ॲडॅप्ट होतील बेटर, किंवा जे बेस्ट ॲडॅप्टेड स्पीशीज असतील त्यात सर्वाईव्ह होतील. सबस्पीशीज एक्झिस्ट होतील. रेसेस हे जेनेटिक डायव्हर्सिटीचे एक्झाम्पल्स आहेत. जशी डायव्हर्सिटी जेवढी ग्रेट असेल, जास्त असेल, तेवढं ते स्पीशीज सस्टेनेबल असेल. आपल्याला माहिती आहे की मँगोच्याच 10,000 व्हरायटीज आहेत, 1,000 व्हरायटीज आहेत मँगोच्याच, आणि 50,000 व्हरायटीज आहेत राईसच्या किंवा व्हीटच्या. नाव अनदर केस ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी is the medicinal plant Raufolia vomitoria, which secretes an active component reserpine, which is found in different Himalayan ranges. This plant show variation in terms of potential and the concentration of the active chemical from location to location. आता अजून एक जेनेटिक डायव्हर्सिटीचा एक्झाम्पल एक मेडिसिनल प्लांट आहे ज्याला रावफोलिया वॉमिटोरिया म्हणतो, जो एक ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट सिक्रीट करतो ज्याचं नाव आहे रेसरपाईन. आता हा जे रावफोला वॉमिटोरिया हिमालयन रेंजमध्ये डिफरन्स मिळतो. हा जो प्लांट आहे याचं व्हेरिएशन दिसतं पोटेन्सीच्या टर्ममध्ये, आणि जो कॉन्सन्ट्रेटेड जे ॲक्टिव्ह केमिकल आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे डिफरंट लोकेशन टू लोकेशन त्याच्यामध्ये हे व्हेरिएशन्स दिसतात. Genetic diversity or variability is essential for the healthy breeding population of a species.